Dedicated to well-founded days in Bollywood style. आप है हमारे सहारे चमकते सितारे सेहत देते पहरेदार हर पल के रखवाले आपकी मेहनत है हमारी सुरक्षा डॉक्टर्स डे पर है ये अपना इकरार आप है जीवन की किरण आप है स्वास्थ्य की पहचान डॉक्टर से पर हम करें ये पुकार डॉक्टर्स हमारे महान आप है हमारी आशा आप है जीवन का अरमान डॉक्टर से पर हम करें ये ऐलान डॉक्टर्स हमारे महान हर दर्द को सहलाते हर घाव को भरते रात दिन का फर्क नहीं हर सांस पर पहरे आपकी मेहनत है हमारी संजीवनी डॉक्टर्स डे पर है ये अपना धन्यवाद आप है जीवन की किरण आप है स्वास्थ्य की पहचान डॉक्टर से पर हम करें ये पुकार डॉक्टर्स हमारे महान आप है हमारी आशा आप है जीवन का अरमान डॉक्टर से पर हम करें ये ऐलान डॉक्टर्स हमारे महान धड़कनों में बसी है आपकी ये सेवा हर दिल की धड़कन आपकी ही मेहरबानी हमेशा आप रहे हमारे संग प्यारे डॉक्टर्स डे पर है ये हमारी कहानी आप है जीवन की किरण आप है स्वास्थ्य की पहचान डॉक्टर से पर हम करें ये पुकार डॉक्टर्स हमारे महान आप है हमारी आशा आप है जीवन का अरमान डॉक्टर से पर हम करें ये ऐलान डॉक्टर्स हमारे महान आपकी मेहनत है हमारी दुआ डॉक्टर से पर है अपना सलाम Good morning, everyone. Respected Principal Sir, all my loving and caring teachers, and my dear friends. My name is Sachidanand Chandrakant Sate, and today I am here in front of you to speak some few words about the lifesavers of mankind. Yes, the doctors. Friends, if I ask you who the doctors are, what will be your answer? Friends, the people in white dresses, wearing masks and giving their 110% to save the lives of the people who are struggling to live are the doctors. The doctors are one of the most important people in our life. And today we are gathered here on 1st of July to celebrate Doctors' Day. Doctors' Day is celebrated in India on 1st of July in the memory of Dr. Bidhan Chandra Roy, who was the second Chief Minister of West Bengal. Friends, doctors do many things for us. Now it's our time to appreciate them. Friends, you all are known to the fact that during the period of COVID-19, no one is able to come out of their homes due to coronavirus. But they are the doctors and policemen who risk their life for us and do their jobs properly. Friends, the work of policemen during that period is to ensure that no one should come out of their houses, but the role of doctors during that period is to ensure that no one should go out of the world. This is the greatness of doctors. Yes, there are failures sometimes, but the percentage of failure is much lesser than the percentage of success. Therefore, we all should respect doctors always. Friends, I know that many of you want to be a doctor, and it's a great aim, and you will be achieve it. Friends, therefore,
never disrespect doctors. Due to lack of time, I can't speak more. And now it's time to take your leave. Thank you. Very nice. Thank you, Sachidana. Now, I would like to call Dear respected principals, sir, teachers, and all my dear friends. Today we are all are gathered here on the occasion of the Doctor Day. Doctors are very important part of our life, and they do so much for us, and they are so much important in our life. Doctors are the people who destroy their own well-being by working on us, and as we know that deserve so much respect. Meanwhile, some people say that the doctors are too much bad because of many of the lives lost, but really they destroy their own well-being for others, and also they so much for us, and they say that they deserve respect. They prove that they deserve the respect in the COVID-19 pandemic. In this pandemic, the doctors do the work in the day night, and many of the corona warriors who are doctors lose their lives in the COVID-19 pandemic. So they really deserve the respect, and also I would like to pay homage to those doctors who gave their lives for the patients and the clients. They took the care of the clients very neatly, and also very silently, and also in so much right way. And I would like to salute to the doctors who become the warriors in corona, and almost 5.1 billion people were saved in this pandemic by the great doctors. I would like to salute those doctors who saved the lives of people. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. time states. आदरणीय व्यासपीठ, शिक्षकगण आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, मी आकांक्षा महिपाल सावंत. आज आपण येथे डॉक्टर डे साजरी करण्यासाठी एकत्र जमलेलो आहोत. हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण आज आपण आपल्या डॉक्टरांना त्यांच्या सेवेला आणि त्यांच्या त्यागेला सलाम करतो. डॉक्टर हा आपल्या समाजाचा खरा कणा आहे. त्यांच्या अशा परिश्रमामुळे आणि त्यांच्या निस्वार्थी सेवेमुळे आपण आरोग्यदायी जीवन जगतो. डॉक्टर ही एक पेचाच नव्हे, तर ती एक सेवा आहे. त्यांच्या शिक्षणाच्या काळात त्यांना अनेक वर्ष कठीण परिश्रम घ्यावे लागतात, सतत शिकत राहावे लागतात, आणि ते आपल्या ज्ञानाचा वापर ते आपल्यासाठी, आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी करतात. ते आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी करतात. अनेक वेळा ते आपल्या स्वतःच्या कुटुंबापासून दूर राहून ते आपल्यासाठी दिवस रात्र कार्य करतात. त्यांच्या या सेवाभावी वृत्तीमुळे आपण त्यांना देवदूत म्हणतो. कोविड-19 या महामारीच्या काळात डॉक्टरांचे धैर्याचे आणि शौर्याचे उदाहरण आपल्या सर्वांसमोर आहे. या महामारीच्या काळात त्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपली सेवा बजावली आणि आपल्या स्वतःच्या कुटुंबापासून दूर राहून त्यांनी रुग्णांची सेवा केली. त्यांच्या याच अशा परिश्रमामुळे आपण या कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडू शकलो. त्यांची ही आपण त्यांचे सदैव ऋणी ठेवायला असतील. डॉक्टरांची निस्वार्थ सेवा फक्त महामारी स्फूर्ती मर्यादित नसून ते आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा त्यांचे कर्तव्य बजावतात. अपघात असो किंवा आजारपण, ते आपल्यासाठी सदैव धावून येतात. डॉक्टर डे सेलिब्रेट करण्याच्या मागे
त्यांच्या प्रती आपल्याला वाटणारी कृतज्ञता व्यक्त करणे. हा दिवस आपण त्यांच्यासाठी त्यांच्या कृतज्ञतासाठी व्यक्त करतो. धन्यवाद. Thank you, Akanksha. Nice. It's nice. After the speech of students, now it's time to listen to our today's guests. So it is time for the special moment as we invite Dr. Randall ma'am on stage to enlighten us with her deep understanding. आणि मंचावर उपस्थित रिस्पेक्टेड डॉक्टर रायके सर, ते स्कूलचे प्रिन्सिपल ठाकूर सर, माझे मैत्रीण डॉक्टर अर्चना मिसाळ मॅडम, भेल स्कूलचे ऑल टीचर्स अँड ऑल द लवली kids present here, very good morning to all of you. Today, I want to pay attention to all the children, that many children nowadays are suffering from various diseases as compared to last generation or previous generation. Then why it is so? Why such changes are occurring? Why the disease rates are increasing in today's children? It is because of changing habits. It might be food habits, it might be sedentary lifestyle, lacking physical activities. So, first of all, the many children are suffering from obesity and constipation because of too many infusion of junk foods, maida foods, bakery items in your daily life and daily intake. So, I want to tell all of you that all you are knowing this but not following this. So, I want to request all of you to please increase or include your meals with your food with whole grains, vegetables, fruits and sprouts, etc. so that you will be having healthy body and healthy gut. Because junk foods, obvious you take junk foods but limit, त्याला एक लिमिट बनवा की तुम्ही 15 दिवसातनं एकदाच घ्याल किंवा एकदाच खा किंवा महिन्यातनं एकदा असं ठरवून घ्या की मी फक्त जंक फूड घेईल ते महिन्यातून एकदा किंवा 15 दिवसातून एकदाच घेईल. रोज रोज प्लीज रोज चिप्स पॅकेट फूड्स हे अवॉइड करा. हे खूप घातक आहे. याचे खूप पुढे चालून सिरियस इश्यूज होऊ शकतात. सेकंडली नाऊ डेज मेनी लहानपणापासूनच लहान चिल्ड्रन्समध्ये हे टेम्पर टँट्रम्स हा एक आजार दिसून येतोय. जास्त प्रमाण वाढलंय. टेम्पर टँट्रम्स म्हणजे काय, छोटी छोटी गोष्ट सुद्धा मनासारखी नाही झाली की एकदम आदळआपट करणं, हातातली वस्तू फेकून देणं वगैरे. तर हे याचं मेन कारण म्हणजे काय आहे की पालक लहानपणापासून प्रत्येक हट्ट, पालकांनी हा मुलांचा प्रत्येक हट्ट पुरवू नये. प्रत्येक काही काही गोष्टी त्यांच्या पुरवायला पाहिजे पण काही काही गोष्टींना मना सुद्धा करायला पाहिजे. आणि लहानपणापासून बिलकुल पण मोबाईलची सवय लावू नका. मोबाईलच्या सवयीमुळे हे आदळआपट करणं, चिडचिडपणा येणं हे खूप प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. थर्डली, मोठ्या जे टीनेजर्स वगैरे आहेत त्यामध्ये किंवा सेकंडरी किंवा प्रायमरी स्कूलमध्ये पण लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन म्हणा, एन्झायटी, आणि पुढे चालून जेव्हा तुम्ही कॉलेजमध्ये जाल त्यावेळेस एन्झायटी, डिप्रेशननी पण आजकाल स्टुडंट्स खूप ग्रस्त होऊ लागलेत. तर याच्या मागचंही कारण हेच आहे की तुम्हाला खूप मोबाईल, टी व्ही आणि वेगवेगळे जे आहे आजकाल फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरेचे खूप ॲडिक्शन्समुळे खूप सारा टाइम तुम्ही मोबाईल, टी व्हीवर घालवल्यामुळे हा ॲडिक्शन्स तुम्हाला लागत आहेत आणि न कळत त्याचा तुमच्या माइंडवर इतका डीप परिणाम होतोय की त्यामुळे तुमचा चिडचिडपणा आणि तुम्हाला अपयश किंवा फेल्युअर पचवण्याची आजकाल खूप कमी ताकद राहिलेली आहे. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द स्टुडंट हिअर प्रेझेंट हिअर की तुम्ही जास्तीत जास्त आउटडोअर गेम्स खेळा जेणेकरून तुमची बॉडी आणि माइंड सुद्धा हेल्दी राहील. ते म्हटलेलंच आहे ना की ऑल स्टडी विदाउट प्ले मेक्स जॅक अ डल बॉय. सो प्लीज
गिव्ह युअर टाइम फॉर आउटडोअर गेम्स आणि फिजिकल ॲक्टिव्हिटी वाढवा. येथे बरेच स्टुडंट असे असतील की ज्यांना पुढे चालून डॉक्टर बनायची इच्छा असेल. त्यांना इंजिनियर, सायंटिस्ट म्हणा, IAS ऑफिसर वगैरे असे बरेच जणांचे तुमचे स्वप्न असतील आणि नो डाऊट स्वप्न हे बघायलाच पाहिजे. पण नुसतं स्वप्न बघून चालणार आहेत का? तर नाही. तर ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, ते तुमचं ध्येय जे आहे, लक्ष जे आहे ते पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला आतापासूनच खूप हार्डवर्क करण्याची गरज आहे. डॉक्टर APJ कलाम यांनी म्हटलेलं आहे की अ ड्रीम इज नॉट दॅट विच यू सी व्हाईल स्लीपिंग, बट इट इज समथिंग विच दॅट डोंट लेट यू गो टू स्लीप. तर हे APJ कलाम साहेबांचे वर्ड्स तुम्ही नेहमीसाठी आपल्या माइंडमध्ये फिट करून ठेवा. जसं एखादी बिल्डिंग ही स्ट्रॉंग बनण्यासाठी आपल्याला त्याचा पाया जसा मजबूत करावा लागतो, मजबूत असावा लागतो, त्याप्रमाणेच पुढे चालून तुम्हाला सक्सेसफुल बनण्यासाठी एक आतापासूनच तुमचं फाउंडेशन जे आहे ते स्ट्रॉंग असणं खूप गरजेचं आहे. आणि हे फाउंडेशन पक्क करण्यासाठी हे फाउंडेशन पक्क म्हणजे तुमचं स्कूल एज्युकेशन. तुम्हाला आतापासून स्कूल एज्युकेशनमध्ये खूप हार्डवर्क करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून पुढे चालून तुम्ही ज्या वेगवेगळ्या एंट्रन्स एक्झाम्स देण्यासाठी जाल त्या तुम्हाला म्हणजे तेवढा कठीण जाणार नाही. आतापासूनच बेस त्याच्यासाठी पक्का करा. एक गोष्ट नेहमीसाठी लक्षात ठेवा की देअर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क. सो आतापासूनच टाइम टेबल तुमचे ठरवा. जास्तीत जास्त वेळ स्टडीकडे द्या. मोबाईल वगैरे अशा दुसऱ्या सवयीमधनं आपल्याला बाहेर काढा. कोणत्याही गोष्टींपासून डिस्ट्रॅक्ट होऊ नका. टीनेजर्समध्ये तर बरेच हार्मोनल चेंजेस होत असतात की ज्यामुळे बरेच वाईट गोष्टींकडे ते डिस्ट्रॅक्ट होतात. परंतु तुमचं माइंड कंट्रोल करणं हे सर्वस्वी तुमच्या हातात आहे. त्यामुळे आपल्या माइंडला कुठेही भरकटू देऊ नका आणि आपलं ध्येय नेहमी रात्रंदिवस झोपेमध्ये सुद्धा तुम्हाला आपलं ध्येय दिसलं पाहिजे. आणि आतापासूनच खूप हार्डवर्क करा, जेणेकरून पुढे चालून तुमचं ध्येयापर्यंत तुम्हाला पोहोचण्यासाठी कोणी अडवू शकणार नाही. रिमेंबर वन थिंग दॅट देअर इज नो गेन विदाउट पेन. त्यामुळे आतापासूनच हार्डवर्क, मेहनत करायला शिका. थँक्यू. We extend our sincere gratitude to Randall ma'am for her enlightened words and valuable guidance about good health, good diet to our students, for motivating them to be focused. Thank you for giving your valuable insights on today's occasion. So, moving ahead, I am delighted to call Dr. Raite sir to share his views with us. आदरणीय व्यासपीठ आणि माझ्या मित्रांनो, मी आज सर्वात प्रथम तुमचं सर्वांचं अभिनंदन करतो. का तर आपण T20चा वर्ल्ड कप जिंकला. या मॅचचा सर्वात महत्वाचा टर्निंग पॉइंट कुठला होता तर सूर्यकुमार यादवने जो कॅच घेतला तो या आपल्या त्याचा सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट. तो जर कॅच चुकला असता तर 6 रन मिळाले असते आणि मग पुढे 10 रन काढणं काही फार अवघड नव्हतं. मग ते आपल्यावरचं बर्डन खूप वाढलं असतं. यासाठी आपण सूर्यकुमारचं खूप कौतुक करू. पण सूर्यकुमारने काय केलं असेल, त्याचं माइंडसेट त्यावेळेला काय असेल, त्याचा मेंदू काय विचार करत असेल. ज्या वेळेला मिलरनी तो बॉल मारला तो उंच गेला आणि उंच जाऊन तो ज्या वेळेला त्या सूर्यकुमारच्या दिशेने आला, सूर्यकुमारचे डोळे त्या बॉलवरती म्हणजे केंद्रित झालेले होते.
जसा जसा तो चेंडू त्याच्या जवळ जवळ येत गेला तसं तसं त्याच्या मेंदूने त्याच्या हाताला आज्ञा दिली की तो कॅच पकड. तो कॅच पकडत असताना त्याचा मेंदूचं आणखीन लक्ष होतं की तू बाउंड्री लाईनच्या जवळ आहेस, तुझा तोल गेला नाही पाहिजे. कॅच पकडल्यावर त्याच्या असं लक्षात आलं किंवा त्याच्या मेंदूच्या असं लक्षात आलं की आपला तोल जातोय. त्याबरोबर मेंदूने त्याला त्याच्या हाताला रिफ्लेक्स ऍक्शन सांगितली. तो चेंडू त्याने आत फेकला. तो स्वतः बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला. बाहेर पाय टेकल्याबरोबर त्याने आतमध्ये परत उडी मारली आणि तो फेकलेला चेंडू परत पकडला आणि तो कॅच अजरामर झाला. अख्ख्या टुर्नामेंट मध्ये नंबर 1 चा कॅच म्हणून त्याची गणना झाली. या सगळ्या गोष्टीला किती वेळ लागला असेल मित्रांनो? हार्डली 3 किंवा 4 सेकंद. चेंडू त्याच्या जवळ आला, त्यांनी पकडला, त्याचा तोल गेला, त्यांनी चेंडू आत फेकला, तो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येऊन परत आत आला आणि चेंडू पकडला. हे सर्व काम त्यांनी जे केलं याच्या मागे कुठली बुद्धी होती? त्याचा मेंदू होता. आपल्या मेंदूचे महत्वाचे फंक्शन्स असतात. एक इंटेलिजन्स जो आपल्या सर्वांमध्ये आहे. दुसरं ओरिएंटेशन. एखादी गोष्ट ज्या वेळेला आपल्याला करायची असते त्यावेळेला आपला मेंदू हे कार्य कसं करायचं हे ठरवून आपल्या शरीराकडून ते कार्य करून घेत असतं. तिसरं कोऑर्डिनेशन, की ते कार्य करत असताना डोळे, कान का, तर कानामध्ये लॅबिंग म्हणून जो भाग असतो त्या ठिकाणी आपला तोल सांभाळला जातो. त्याच्यानंतर हात, पाय, त्याच्यानंतर त्याचा इंटेलिजन्स, परत आत उडी मारण्यासाठी लागणारे हातापायांची हालचाल, तोपर्यंत ते डोळे त्या चेंडूवरती कॉन्सन्ट्रेट केलेले आणि नंतर त्यांनी तो कॅच पकडला. मित्रांनो, आपला मेंदू जो आहे हा किती वेगाने काम करतो तुम्हाला माहिती आहे का? आपल्या मेंदू मधून संज्ञा किंवा ज्याला आपण नर्व स्टिम्युलस म्हणतो याचा वेग 400 किलोमीटर पर सेकंद असतो. किती वेगाने आपला मेंदू काम करतो, किती वेगाने आपला मेंदू आपल्याला ऍक्टिव्ह बनवतो, हे एक अजब रसायन आहे. आपल्या मेंदूमध्ये 100 अब्ज न्यूरो सेल्स आहेत. किती? 100 अब्ज. 1 अब्ज म्हणजे 1 बिलियन, 100 अब्ज म्हणजे 1 ट्रिलियन. इतक्या नर्व सेल्स आपल्या मेंदूमध्ये आहेत आणि त्या सगळ्या कोऑर्डिनेट करून आपल्या शरीराकडून आपली जी कर्मेंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय आहेत, त्यांच्याकडून सर्व काम करून घेत असतात. मित्रांनो, आपलं शरीर हे एक परमेश्वराने बनवलेलं मॅजिक आहे. आपले लंग्स आहेत. आपले लंग्स दर मिनिटाला 20,000 लिटर एअर शुद्ध करत असतात. आपण श्वास घेतो, श्वास सोडतो. श्वास घेतल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये जी हवा जाते त्या हवेतला ऑक्सिजन रक्तामध्ये ओढला जातो आणि शरीरातला जो कार्बन डायऑक्साईड आणि जे टॉक्सिक वायू तयार झालेले ते लंग्स मध्ये सोडले जातात आणि हवेतून ते आपण उश्वासावाटे ते बाहेर टाकतो. 20,000 लिटर प्रत्येक सेकंदाला. म्हणजे कल्पना करा आपण किती प्रचंड आपलं शरीर काम करतं. आपलं हृदय हे मिनिटाला 72 वेळेला किंवा एका दिवसात 24 तासामध्ये 1,00,000 वेळेला बीट होत असतो. हृदय हा एक पंप आहे. तो अशुद्ध रक्त फुफ्फुसांमध्ये शुद्ध करण्यासाठी पाठवतो. फुफ्फुसांकडून आलेलं शुद्ध रक्त रक्तवाहिन्यांमधून सर्व शरीरावर पसरवलं जातं. हृदय आपलं कधी थकतं का? हृदयामध्ये जे काम करणारे स्नायू आहेत ते इनव्हॉलेंटरी मसल्स आहेत. आपण समजा एक साधी गोष्ट आहे, आपण चेंडू खेळतोय,
घेतला आपटला, घेतला पकडला आपटला, थोड्या वेळाने आपला हात थकून जातो. हे व्हॉलेंटरी मसल्स आहेत. आपल्या हृदयाचे मसल्स इनव्हॉलेंटरी आहेत, ते कधी थकत नाही. आणि ज्या वेळेला इनव्हॉलेंटरी मसल्सचं काम थांबतं त्यावेळेला हार्ट अटॅक येतो असं म्हणतात, आणि त्यावेळेला आपलं जीवन संपून शकतं. किती शरीराची रचना, आपलं लिव्हर ही शरीराची म्युन्सिपाल्टी आहे. आपल्या शरीरात जमा झालेला सगळा कचरा गोळा करून तो डिटॉक्सिफाईड करण्याचं काम लिव्हर करतो. आपल्या शरीरामध्ये किडनीज आहेत. दर मिनिटाला शरीरातलं जवळपास 5 लिटर रक्त हे किडनी मधून वाहून जातं. आणि किडनीमध्ये जे ग्लोमेरुलर म्हणून जे कॅप्सूल्स असतात त्याला कमीत कमी 1 लाख छिद्र दोन्ही किडन्यांमधून असतात. त्या छिद्रांमधून हे रक्त प्युरिफाय होतं. म्हणजे त्याच्यातले जे टॉक्सिक पदार्थ आहेत हे युरिन मध्ये सोडले जातात आणि शुद्ध झालेलं रक्त हे परत हृदयाकडे पाठवलं जातं. आपण जेवण करतो, जेवण केल्यानंतर जे डायजेस्टेड मटेरियल असतं ते डायजेस्टेड मटेरियल हे काही डायरेक्ट रक्तामध्ये जात नाही. ते डायजेस्टेड मटेरियलचं लिम्फ मध्ये काय कन्वर्ट केलं जातं आणि ते लिम्फ मधून आपल्या एअरटामध्ये ती लिम्फॅटिक सिस्टीम असते ती ओपन होते आणि त्याच्यातून आपल्या सर्व शरीराला एनर्जी पुरवली जाते. ते आपलं हे इतकं महत्वाचं असं कार्य आपलं शरीर करत असतं. आणि या कार्यावरती आपण काय करतो? आपण व्यायाम करत नाही, आपण जागरण करतो. रांगडने सांगितल्याप्रमाणे आपण जंक फूड खातो, आपण फालतू विचार करत बसतो, फालतू विषयाचं आपण टेन्शन घेतो आणि आपली सेहत बिघडवतो. मित्रांनो, तुम्हाला उपदेश करण्यासारखं आता काही नाहीये. तुम्ही मोठे आहात, तुमचे निर्णय तुम्ही घेऊ शकता. परंतु आपलं हे जे शरीर आहे हे मॅजिक आहे. तुम्ही सांगा, आता मगाशी तो मुलगा बोलत होता, तिथे एक गाय त्या गवतावरती सरत होती. 2 वेळेला ती हंबरली. तिला वाटलं असेल हे काय मुलं जमा झाले, कशासाठी बोलतायत, पण तिला बोलता आलं का? नाही. परमेश्वरांनी आपल्याला स्पीच हे एक स्पेशल फंक्शन दिलेलं आहे. आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आपण बोलू शकतो. तर सांगायचा हे मुद्दा हा की हे जे शरीर आपल्याला परमेश्वराने दिलेलं आहे हे शरीर कृपया खराब करू नका. दारू, सिगरेट, थ्रिल या गोष्टी तुमचं शरीर खराब करून टाकतात. मन शांत ठेवण्यासाठी योगाचा वापर करा, नियमित व्यायाम करा. जंक फूड, रांगडने तर खूप चांगलं सांगितलं की ह्या वयामध्ये तुम्हाला किती गरज आहे जंक फूड टाळण्याची. परंतु तिथे आईवडीलच जातात दर रविवारी तिथे त्या बागेच्या दारात आणि तिथे गर्दी इतकी असते की गाडी चालवणं मुश्किल असते. इतकी तिथे ते जंक फूड खायला गर्दी असते. त्यांच्याबरोबर त्यांची मुलंही जातात. आपण दोष कोणाला द्यायचा? मुलांना द्यायचा का आई वडिलांना द्यायचा? तीच गोष्ट टीव्ही, मोबाईल. टीव्हीवरती अनेक सिरियल्स चाललेले असतात. तुम्हाला कार्टून्स आवडत असतील. कार्टून्स मध्ये टॉम अँड जेरी तर फार पॉप्युलर आहे. काय असतं टॉम अँड जेरी? एक तर तो जेरी त्या टॉमला फळत असतो किंवा टॉम जेरीचा पाठलाग करत असतो. म्हणजे त्याच्यातून काय शिकवलं जातं? दुसऱ्याला त्रास देण्यात आनंद मानणे. बरोबर आहे की नाही? सांगा तुम्ही. त्या जेरीने त्याला छळून त्या टॉमला बेजार केलेलं असतं. त्याच्यातच आपण हसतो, आपल्याला आनंद मिळतो. हे योग्य आहे का? हे चांगलं शिक्षण नाहीये. संस्कारक्षम शिक्षण हे फार महत्वाचं आहे. आता दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही मुलांनी डॉक्टरांच्या बद्दल खूप 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 चांगलं सांगितलं. पण एक लक्षात ठेवा, डॉक्टरांची दुसरी बाजू अशी आहे की डॉक्टरांना यम सहोदर म्हणतात. यम काय करतो? प्राणाचं हरण करतो, मारून टाकतो. सहोदर म्हणजे भाऊ.
यमाचा भाऊ म्हणजे डॉक्टर. यम नुसते प्राण घेतो, डॉक्टर प्राण तर घेतोच पण त्याचं धन पण घेतो, सोडत नाही. तेव्हा डॉक्टर होणं ही एक 16 वर्षी पोळी, काटेरी मुकुट येतो. आज तुम्हाला दिसेल की एकही डॉक्टर असा नाही की जो गाडीतून चाललाय, झटपट कपडे आहेत, उत्तम बोलतोय, व्यवस्थित राहतोय, पण त्याच्या मागे त्याचे कष्टही खूप आहेत आणि पैसा तर सर्वच मिळवतात. आज पानपट्टीवाला सुद्धा डॉक्टरपेक्षा जास्त कमाई करतो. मागे 3 वर्षापूर्वी मी 10वीच्या वर्गावरती गेलो होतो. मी नेहमी जायचो, आता थोडस कमी झालंय. ते एक मुलगी पहिल्या युनिट टेस्टला चांगलं मार्क नाही, दुसऱ्या युनिट टेस्टला नाही, टर्मिनलला नाही. शेवटी मी तिला म्हणलं, अगं बाई तुझं आता वय झालेलं आहे, 15-16 वर्षाची झालेली आहे, वडिलांना सांग की लग्न करून टाकूयात, पानपट्टीचं दुकान टाक, डॉक्टरपेक्षा जास्त पैसे मिळतील, डॉक्टर होण्यात काय मतलब आहे. म्हणजे सांगण्याचा हेतू हा की जरी डॉक्टर चांगलं काम करत असेल तरी सर्वच डॉक्टर चांगलं काम करत नाहीत, सर्वच डॉक्टर वाईटही नाहीत आणि सर्वच डॉक्टर चांगलेही नाहीत. प्रसंगानुसार प्रत्येक जण वागत असतो, प्रसंगानुसार प्रत्येक जण आपल्याला मदत करत असतो, प्रसंगानुसार प्रत्येक जण आपला स्वार्थ पण साधत असतो. पण त्या स्वार्थाबरोबर परमार्थ साधण्याचा मॅक्झिमम चान्स कोणाला मिळत असेल तर तो डॉक्टरला मिळतो. कोविडचं तुम्ही उदाहरण सांगितलं, अनेक डॉक्टर्सना त्याचा जीव गमवावा लागला, पण ते काम करत राहिले. असो, तुम्हाला जास्त बोर करत नाही. एक लक्षात ठेवा, सूर्यकुमार यादव व्हायचं असेल तर तुमचा गोल हा 10वीचा कॅच पकडणं हा आहे. चांगला अभ्यास करा, चांगलं वर्तन ठेवा, चांगले संस्कार ठेवा, चांगले मार्क मिळतील. 10वी-12वीला चांगले मार्क मिळणं आजची गरज निर्माण झालेली आहे. जरी नीटच्या परीक्षेचं मेरिट असलं तरी आज तुम्ही पाहिले नीट काय परिस्थिती झालेली आहे. बहुतेक सरकारला आता असा निर्णय घ्यावा लागेल की यावेळेसच्या ऍडमिशन 12वीच्या मार्कांवरती द्या. कारण आता परत सरकारने नीटची परीक्षा घ्यायची, परत मुलांनी अभ्यास करून परीक्षेला बसायचं म्हणजे किती त्रासाचं आहे ते सगळं. तेव्हा 10वी-12वीचे मार्क सुद्धा महत्वाचे आहेत. कुठल्या क्षणी काय कॅलेमिटी येईल हे काही आपल्याला सांगता येत नाही. त्याच्यामुळे सूर्यकुमार यादव व्हा, एवढंच सांगतो. धन्यवाद. So profound thanks to you, sir, for your inspiring words and enriching this event with your presence. Before we conclude, let us extend our heartfelt gratitude to all who made this event possible. I would like to invite Mr. Amol Kulkarni, sir, to deliver a vote of thanks. Respected doctors, esteemed guests, and my dear colleagues, I stand here today with immense gratitude as we celebrate Doctors' Day, a moment to honor noble souls. Firstly, I extend heartfelt thanks to Honorable Dr. Raikesh, Mrs. Ramdhan ma'am, as well as Mrs. Nisar ma'am. Thank you all once again for your presence and participation. A thanks to Principal Sri Thakurji sir also. Let's continue to celebrate the spirit of healing and compassion that defines our medical community. Thank you to all once again for your presence and participation. And here I conclude that program is over. Thank you.